नमस्ते बच्चों, आज की मेरी कक्षा में आप सबको स्वागत करती हूँ। पिछले पीरियड में हम 9वीं कक्षा से संबंधित एक गद्य पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। तो प्रतीक पंत जी के लिखित यात्रा वृत्तांत से संबंधित एक गद्य पाठ चेरापूंजी से आया हूँ। इस पाठ के द्वारा चेरापूंजी के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जान लिए थे और उसके साथ शिलंग के एक अधिकारी पनबिजली और वर्षा के बारे में क्या कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे और मेघालय किन किन प्रांतों से बने हैं। तो और माइती बाज़ार क्या होता है, माइती बाज़ार किसे कहते हैं इसके बारे में, यह माइती बाज़ार कहाँ देखने को मिलता है यह हम जान लिए थे बच्चों। इंदिನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂತರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾತ್ರಾ ವೃತ್ತಾಂತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲ್ಲಿ ಚೆರಾಪುಂಜಿಯಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆರಾಪುಂಜಿಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಒಂದು सौंदर्यದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ चेरापूंजी कहाँ है, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक गांव है चेरापूंजी। तो मेघालय के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। ಮೇಘಾಲಯದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ। ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪನ್ಬಿಜ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲಂಗ್ನ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ। ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಿದು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ। तो बच्चों बताइए कि मेघालय कहाँ है, जब बताइए बच्चों मेघालय कहाँ है। हाँ बिल्कुल सही उत्तर, मेघालय राज्य कहाँ है, भारत के उत्तर पूर्व में मेघालय राज्य है। मेघालय की राजधानी कौन सा है, मेघालय की राजधानी का नाम बताइए। मेघालय की राजधानी कौन सा है, हाँ शिलंग मेघालय की राजधानी है। तो मेघालय के 3 पर्वतीय अंचलों के नाम बताइए बच्चों। मेघालय की 3 पर्वतीय अंचलों के नाम बताइए बच्चों। हाँ बिल्कुल सही उत्तर, खासी पर्वत और गारो पर्वत, जयंतिया पर्वत, ये मेघालय के 3 पर्वतीय अंचल हैं। इन 3 पर्वतों से क्या वहाँ है, मेघालय बना है। तो जीप में लेखक के साथ और कौन बैठे थे, हाँ बिल्कुल सही उत्तर, शिलंग के एक अधिकारी और उनके 2 दोस्त लेखक के साथ जीप में बैठे थे, बिल्कुल सही उत्तर। तो मेघालय में हर कहीं कौन सी पारिवारिक व्यवस्था है बच्चों बताइए। मेघालय में हर कहीं कौन सी पारिवारिक व्यवस्था है, हाँ बिल्कुल सही उत्तर क्या है, मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था है। कहाँ, मेघालय में। तो मेघालय के पनबिजली उत्पादन के बारे में, पनबिजली उत्पादन के बारे में श्री संगमा जी क्या कहते हैं लेखक से, आपको जानकर ताजुब होगा कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पनबिजली का उत्पादन होता है और अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। सो ಇಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪನ್ಬಿಜ್ಲಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ। ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಆ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ನಾವು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಸರಬರಾಜನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೀ ಸಂಗಮ್ ಅವರು लेखकರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಚೋ। लेखक प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है और मेघालय के प्रांत के बारे में और माहिती बाजार के बारे में पिछले पीरियड में हम जानकारी प्राप्त किए थे। तो माहिती बाजार को देखकर लेखक आगे बढ़ जाते हैं चिरापुंजी के और अन्य प्रदेशों को देखने के लिए। माहिती बाजार ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರ್ का अर्थ क्या है माँ का बाजार। ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ತಾಯಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ। ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ चिरापुंजिಯ अन्य ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ। आगे देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ का सस्वर व आगे के भाग का सस्वर वाचन करेंगे। देखिए बच्चों, अपना किताब खोलिए। 41 पृष्ठ संख्या है, 41 पृष्ठ संख्या ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी, हम सभी नीचे उतर गए, सामने दिखाई पड़ रहा है नौहशंगतियांग। इसका उच्चारण नौहशंगतियांग, इसे इस प्रकार करना चाहिए। इसका उच्चारण देखिए नौहशंगतियांग। कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी, हम सभी नीचे उतर गए, सामने दिखाई पड़ रहा है नौहशंगतियांग प्रपात, जो मासमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोक टोक गिर रहा है। वह देखिए सामने रहा बांग्लादेश। संगमा के साथियों में से एक कहता है, अभी अभी जब जीप से उतरे थे हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल गिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। मैं संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? संगमा हंसते हुए कहते हैं, पंत साहब यह चिरापुंजी है। हाँ ख्याल आया, यह चिरापुंजी है। समुद्र की तह से कोई 1300 मीटर ऊपर जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग कभी कल कल छल छल करते प्रभात को निहार रहे हैं, कभी पानी से गिरे बांग्लादेश के भूभाग को। वर्षा फिर बंद हो गई है, धूप फिर खिल आई है। इस तरह वर्षा धूप कोहरे की लुका छिपी के चलता रहता है यहाँ। हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं। संगमा रास्ते में काशी जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। वे कहते हैं काशियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है। गारो पर्वतमालाएं यहाँ माना जाता है कि गारो समूह बाड़ो जाति का अंग है। नौप्रेम काशियों का प्रमुख नृत्य है। नौंग प्रेम काशियों का प्रमुख नृत्य है। जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम है। बेहड़न खलाम, इसका उच्चारण देखिए बच्चों, बेहड़न खलाम। जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव
उत्सव का नाम है बेहडन खलाम। आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है, हम उतरते हैं। बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है। संगमा बताते हैं यह प्राकृतिक शिवलिंग है। सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है। और आश्चर्य तो मासमाई गांव की गुफाएं भी है। हमारी जीप इन गुफाओं के पास रुकती है। गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल या चाट जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। संगमा का एक साथी कहता है, हमने मशालें जला ली है और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर, सदियों से ये गुफाएं इसी तरह है और दूर बहुत दूर तक चली गई है। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं, जैसे आश्चर्य लोक से लौट रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। बच्चों देखिए, नए शब्दार्थ। प्रपात यानी कि ऊंचे स्थान से गिरने वाली जलधारा ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೀಳತಕ್ಕಂತಹ ಜಲಧಾರೆಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಪಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಲಪಾತ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಜೋಗ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಜೋಗದ ಜಲಪಾತ, ಹಂಪಿ ಜಲಪಾತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೋಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿನಾ ಕಿಸಿ रुकावट के, ಬೇರೋಕ್ का अर्थ है बिना किसी रुकावट के, ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೋಕ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. लुका छिपी यानी कि आंख मिचौली, हाइड एंड सीक ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ, आंख मिचौली. लुका छिपी का अर्थ आंख मिचौली, हाइड एंड सीक ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಆಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ लुका छिपी ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. सतह ಅಂತಂದ್ರೆ सतह का अर्थ किसी वस्तु का ऊपरी भाग. सतह का मतलब ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. किसी वस्तु का ऊपरी भाग, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೀರಿನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. सतह ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಮೇಲ್ಮೈ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. मशाल यानी कि एक प्रकार की मोटी बत्ती जो लकड़ी पर कपड़ा लपेटकर अधिक प्रकाश के लिए जलाई जाती है. मशाल निम्मಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಮಶಾಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಂಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಏನಂತೆ ಬೆಳಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಬಳಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಶಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. एक प्रकार की मोटी बत्ती जो लकड़ी पर कपड़ा लपेटकर अधिक प्रकाश के लिए जलाई जाती है. ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಲಕಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ, ಲಪೇಟ್ಕರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸುತ್ತಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಜಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಉರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. तो ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? मशाल ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. दो बच्चों, आपने इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दों के अर्थ जान लिए बच्चों. तो इस पाठ का सारांश हम आगे भाग का सारांश अब देखेंगे. ಈಗ ನಾವು ಪಾಠದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. तो ಹಾಗೆ देखिए, ಮಾಹಿತಿ ಬಜಾರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂತಜಿಯವರು ಚಿರಾಪುಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಚಿರಾಪುಂಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಏನಿವೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು
ಮೇಘಾಲಯದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊದಲು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಪನ್ಬಿಜ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಏನೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮೇಘಾಲಯ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी। हम सभी नीचे उतर गए। सामने दिखाई पड़ रहा है नौशंगतियां प्रभात, जो मासमाई प्रभात के नाम से लोकप्रिय है. ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಬಾಜಾರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತು, ಅವರ ಮುಂದೆ ಯಾವ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತು, ನುಹಶಂಗತಿಯ ಪ್ರಪಾತ್, ಜೋ ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಪಾತ್ ಪ್ರಪಾತ್ ಕೆ ನಾಮ ಸೆ ಲೋಕಪ್ರಿಯ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಲಪಾತ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅದರ ಹೆಸರೇನು ನುಹಶಂಗತಿಯ ಪ್ರಪಾತ್. ಪ್ರಪಾತ್ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಜಲಪಾತ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಚೆರಾಪುಂಜಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರಪಾತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 7 ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ನುಹಶಂಗತಿಯ ಪ್ರಪಾತ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಪ್ರಪಾತ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಜಲಪಾತ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 7 ಸಿಸ್ಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ 7 ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಒಂದು ಜಲಪಾತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोक टोक गिर रहा है. ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ 100 ಅಡಿ ಕೆಳಗೆ ಇದು ನೀರು ಲಗಾತಾರ್ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಯಾವ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತಹ ಮನೋಹರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುದೇಕಿಯೇ ಸಾಮ್ನೆ ರಹ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತು ನೋಡಿದರೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸಂಗಮಕ್ಕೆ साथियों में से एक कहता है, अभी अभी जब जीप से उतरे थे हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल गिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी. ಅವರು ಜೀಪ್ ಹಿಡಿದು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಹಿಂದೆ ಹಲ್ಕಿ ಧೂಪ ಅಂದ್ರೇನು ಬಿಸಿಲು, ಲೈಟಾಗಿ ಏನಿತ್ತು ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಕ್ಷಣದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಏನಾಯಿತು ಮೋಡಗಳು ಏನಾಯಿತು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಮೋಡಗಳು ಆವರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಏನಾಯಿತು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಉದುರ ತೊಡಗಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಲ್ವ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಗಮದ ಜೊತೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಸಾಥಿ ಗೆಳೆಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. मैं संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? संगमा हंसते हुए कहते हैं, पंतसाम यह चेरापुंजी है. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಸಂಗಮ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಗಮವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗಮವರು ಇಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಇದು ಚೆರಾಪುಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಮೈಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಗ್ತಾರೆ. ಹಾ ಹಯಾ ಯಹ ಚೆರಾಪುಂಜಿ ಹೇ,
ಹೌದೌದು, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು, ಇದು ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರ की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है. ಈ ಒಂದು ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮುದ್ರದ ಏನಾಗಿದೆ, ಸತಹ ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ कोई 1300 ಮೀಟರ್ ಉಪ್ಪರ್, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ 1300 ಮೀಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಇದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಚಿರಾಪುಂಜಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವುದು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಚಿರಾಪುಂಜಿಯಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಸಿನ್ರಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಥಳ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವಂತಹ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಸಿನ್ರಾಮು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸಿನ್ರಾಮ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿರಾಪುಂಜಿಯಲ್ಲಿ 1985 1985 में यहाँ पर 26 मिलीमीटर क्या हुआ था, बारिश हुआ था. 26,000 मिलीमीटर ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, 1985 ಚಿರಾಪುಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿ ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಚಿರಾಪುಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಕಭಿ ಕಲ್ ಕಲ್ ಚಲ್ ಚಲ್ करते प्रभात को निहार रहे हैं, कभी पानी से घिरे बांग्लादेश के भूभाग को. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಪಟ ಪಟ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಜಲಪಾತದ ಜಲಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಒಮ್ಮೆ ಜಲಧಾರೆಯ ಒಂದು ಜಲಪಾತವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇಡೀ ನೀರಿನಿಂದ ಆವರಿಸಿರುವಂತಹ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಭೂಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಆ ಚಿರಾಪುಂಜಿಯ ಒಂದು ಜಲಪಾತವನ್ನು, ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಜಲಪಾತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡತೊಡಗಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಷ फिर बंद हो गई है, धूप फिर खिल आई है. इस तरह वर्षा धूप कोहरे की लुका छिपी का खेल चलता रहता है यहाँ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ವರ್ಷ ಹುಯಿ ಮತ್ತಾಯಿತು ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಯಿತು, ವರ್ಷ ಬಂದ್ ಹುಯಿ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುವಂಥ ಮಳೆ ಏನಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು. ಮತ್ತೇನಾಯಿತು, ಧೂಪ್ ಅಂತಂದು ಬಿಸಿಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು, ಬಿಸಿಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂತು. ಹೀಗೆ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಧೂಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಧೂಪು ಬಿಸಿಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಹರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಹರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರ ಒಂದು ಲುಕ್ಕಾ ಚಿಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆಯನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं. संगमा
रास्ते में काशी जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। वे कहते हैं काशियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वत मालाएं। यह माना जाता है कि गारो समूह भाड़ो जाति का अंग है। नोक्रेम काशियों का प्रमुख नृत्य है। जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम बेहड़न कलाम। जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम है बेहड़न कलाम। तो ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಕುಳಿತು ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಜಯಂತಿಯ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಗಾರೋ ಪರ್ವತಗಳ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪಂತರವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. कहते हैं ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. काशियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು, ಕಾಶಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮ್ಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमाला है. ಇಲ್ಲಿ ಗಾರೋ ಪರ್ವತ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರೋ ಜನಾಂಗದವರು ಒಟ್ಟು 6 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗದವರು ಇಲ್ಲಿ ಗಾರೋ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರೋ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? 6 ಲಕ್ಷ ಗಾರೋ ಜನರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो और यह माना जाता है कि गारो समूह ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರೋ ಸಮೂಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೋಡೋ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇರಿದಂಥವರು ಬೋಡೋ ಜಾತಿಯ ಅಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನ? ಗಾರೋ ಸಮೂಹದ ಗಾರೋ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾರೋ ಸಮೂಹದವರನ್ನ ಜನರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಡೋ ಜಾತಿಯ ಅಂಗದವರು, ಮೂಲತಃ ಅವರು ಬೋಡೋ ಜಾತಿಯ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. और यहाँ के नृत्य है, एक प्रसिद्ध नृत्य है नोक्रेम काशियों का प्रमुख नृत्य है. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಜನಾಂಗದರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೃತ್ಯ ನೋಂಗು ಕ್ರೇಮ್. ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಇದು ನೋಕ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾಶಿ ಜನಾಂಗದವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೋಕ್ರೇಮ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಯಂತಿಯ ಪಹಾಡೋಂಕೆ ಉತ್ಸವ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿಯ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾಂಗದರ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಸವ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಹ್ಡನ್ ಕಲಾಂ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿಯ ಪಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಸವನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಬೆಹ್ಡನ್ ಕಲಾಂ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಶಿ ಜನಾಂಗದವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ನೋಕ್ರೇಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನೃತ್ಯಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪಂಥದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಮನವರು ಈ ಒಂದು ಜಯಂತಿಯ, ಕಾಶಿಯ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗಾರೋ ಪರ್ವತದ ಜನಾಂಗದವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. आगे चलकर एक स्थान पर जीप कहाँ रुकती है. हम उतरते हैं. बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है. संगमा बताते हैं यह प्राकृतिक शिवलिंग है. सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है. ಮುಂದೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜೀಪ್ನಿಂದ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಗಲ್ ಮೇ ಏಕು ಇಳಿದಾಗೇನಾಯಿತು, ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಪತ್ತರ ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಿವಲಿಂಗವಾಗಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಈ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯತೋ ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಗಾಂವ್ ಕಿ ಗುಫಾಯೇ ಬಿ ಹೈ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಹೆಗಳು ಗುಫಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ ಗುಹೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾಸ್ಮಾಯಿಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಗುಹೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿವೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಮಾರಿ ಜೀಪ್ ಇನ್ ಗುಫಾओं के पास रुकती है. ಮತ್ತು ಅವರು ಆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಗುಫಾಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀಪು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗುಹೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತು गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल या चाट लगाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗುಹೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಧೇರ ಅಂತಂದರೆ ಕತ್ತಲು. ಆ ಗುಹೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕತ್ತಲಿಂದ ನೀವು ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗುಹೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಶಾಲ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಚನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಮಶಾಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿವಲ್ಲ एक प्रकार की मोटी बत्ती जो लकड़ी पर कपड़ा लपेट कर अधिक प्रकाश के लिए जलाई जाती है. तो ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪಂಚುಗಳನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಬಳಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು. तो ये संगमा का एक साथी कहता है हमने मशालें जला ली है और हम गुफा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं. ಸೊ ಸಂಗಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಮಶಾಲನ್ನು ನಾವೀಗ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೀಗ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಗಲ್ ಬಗಲ್ ಊಪರ್ ನೀಚೆ ಅಗಲ್ ಬಗಲ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಊಪರ್ ನೀಚೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಏನೇಂದರೆ ಆ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ಏನೇ ಬರೀ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಸದಿಯೋನ್ ಸೇ ಈ ಗುಫಾಯಿ ಇಸಿ ತರಹ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಾತನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಗುಹೆಗಳು ಹೀಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದಲೇ ಏನಾಗಿವೆ ಆವರಿಸಿವೆ. ಸೊ ಅವರು ಬಹಳ ದೂರದವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುರಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಗುಹೆಯ ಸುರಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಬಹುದು ದೂರ ತಕ್ಕ ಚಳಿಗೈಯೇ ಇದು ಇದೇನ ಈ ಸುರಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೂರದವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಕುಚ್ ದೂರ ಜಾಕರ್ ಲೌಟ್ ಪಡ್ತೆ ಹೈ ಜೈಸೆ ಆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಲೋಕ್ ಸೆ ಲೌಟ್ ರಹೆ ಹೈ. ನಾವು ಬರೀ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದವರೆಗೆ ಆ ಮಶಾಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುಹೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಬಂದಂಥ ಅನುಭವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂತ್ರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो बच्चों आपने इस पाठ में चिरापुंजी के प्राकृतिक सौंदर्य चिरापुंजी के जलप्रपात के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल की है. तो बच्चों एक यात्रा मानव का एक प्रवृत्ति है. मानव अपने विकास के लिए अपने अभिवृद्धि के लिए वह प्रवास सदा करता रहता है. यह उसका जीवन का एक भाग भी कह सकते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಈ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತೆ ಕೋಶ ಓದಬೇಕು, ದೇಶ ಸುತ್ತಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿರಾಪುಂಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿರಾಪುಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂತರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರಾ ವೃತ್ತ ಅವರು ಚಿರಾಪುಂಜಿಗೆ ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ನೆನಪನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಮರಣವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರಾ ವೃತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. तो बच्चों चिरापुंजिಯ ಬಗ್ಗೆ हम जो पाठ में जो कह सकते हैं वो बहुत कम होता है. ನಾವು ಚಿರಾಪುಂಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಪಟ್ಟಾಗಲೇ ಅದರ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು महसूस करने के लिए ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. आप कभी आप प्रवास जाएंगे तो चिरापुंजी जाइए. बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य के लिए उत्तर पूर्व में स्थित, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटा सा राज्य है मेघालय. वह में आने वाला यह चिरापुंजी को आप ज़रूर देखिए और उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको महसूस कीजिए. इस प्रकार कहते हुए इस पाठ को हम इसके पाठ के बारे में कुछ प्रश्नों को, इस पाठ में आए हुए कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे बच्चों. तो देखिए, नौशंगतियांग प्रपात किस नाम से लोकप्रिय है? बच्चों बताइए, नौशंगतियांग प्रपात किस नाम से लोकप्रिय है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही, मासमाई नाम से लोकप्रिय है. ಮಾಸ್ಮಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. गारो समूह को किस जाति का अंग माना जाता है? बच्चों बताइए, गारो समूह को किस जाति का अंग माना जाता है? हाँ बिल्कुल सही उत्तर, बाड़ो जाति का अंग माना जाता है. और कासियों के प्रमुख नृत्य का नाम बताइए बच्चों. कासियों के लोगों का प्रमुख नृत्य का नाम क्या है बच्चों? हाँ बिल्कुल सही उत्तर, नोक्रेम काशी जनांगों का प्रमुख नृत्य है. और जयंती पहाड़ों के प्रमुख नृत्य का नाम क्या है बच्चों बताइए. जयंतिया पहाड़ों के प्रमुख उत्सव अथवा पर्व का नाम बताइए बच्चों. हाँ बिल्कुल सही उत्तर, बेहड़न खला ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ जयंतिया पहाड़ों के उत्सव का नाम है. तो बच्चों आपने चिरापुंजी के बारे में इस पाठ के द्वारा बहुत से ज़्यादा जानकारी प्राप्त किए हैं. तो आपको मैं गृह कार्य के लिए प्रश्न देती हूँ. आप इस प्रश्न को उत्तर लिखिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए. प्रश्न लिखिए बच्चों, चिरापुंजी की विशेषता क्या है? चिरापुंजी की विशेषता क्या है? लिख लिया बच्चों, चिरापुंजी की विशेषता क्या है? तो और एक प्रश्न है, मासमाई गांव की गुफाएं कैसी है? मासमाई गांव की गुफाएं कैसी है? इन दो प्रश्नों का उत्तर लिखिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए. तो बच्चों आज की मेरी कक्षा को यही समाप्त करती हूँ. अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार.